Om Gurubhyo Namaha. The Science of Yoga, Patanjali Yoga Sutras. Day 4, 2nd April 2022, page number 10. 10 లో చివరి పారాగ్రాఫ్ లో 7వ లైన్ ద హయ్యర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. ఎనీహౌ వినబట్టం లేదు, ఒకసారి ఉందా? హలో, వినబట్టం లేదు, ఒక్కసారి ఆగండి. ఓకే మేడం. సౌండ్ తక్కువైందా ఏంటండి? ఇప్పుడు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, చదవండి. సో అందరికి పేజ్ నెంబర్ 10 మేడం. చివర్లో 7th లైన్ ద హయ్యర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఈరోజు. అక్కడ మీరు చివరి వరకు చివరి లైనే మనం చదవాలి. చివరి నుండి 7th లైన్ ద హయ్యర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక్కసారి మళ్ళీ నాకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదండి. కనెక్ట్ అంటే క్లారిటీగా వినబడుతుంది. ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తే ఒకటి వస్తుంది. చదవండి. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. The higher the stages of consciousness which unfold in the state of samadhi and which are referred to in I-44 and 45 are called stambhara or truth right bearing. In their light, the yogi can know the truth underlying all things in manifestation, but he can know the truth in this way of only those things which are part of drishyam, the seen, not of the drishya, the seer. For this, he has to practice nirbija samadhi, I-51 అని ఇచ్చింటారు. నిర్బీజ సమాధి ఎక్కడి నుంచి చెప్పాలి? మధ్యలో కదా, ద హయ్యర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. అంటే మనకి ఉన్నతమైనటువంటి ప్రజ్ఞాస్థితిని ఏవైతే మన వికాసానికి ఇదేంటంటే సమాధిలో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయో, సమాధి కదా, సమాధి, అవి అండ్ విచ్ ఆర్ రిఫర్డ్ టు ద 1 నుంచి 44, 45 ఇవన్నీ కూడా వీటినేమో రితంభర లేకపోతే ట్రూత్ రైట్ బేరింగ్, అంటే సత్యము ధర్మం కలిసి ఉన్నది అని అనొచ్చు. ఇన్ దేర్ లైట్ అంటే ఆ జ్ఞానంతో మనం ఈ యోగాన్ని ఏమిటి తెలుసుకోవచ్చు అంటే, సత్యం అన్నది అన్ని విషయాలకి వెనకాలని, అంటే లోపల కింద నుండి అంటే రూపుదాల్చి, కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఆ ట్రూత్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇన్ దిస్ వే ఆఫ్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దృశ్యంలో చూసే వాటిలో వాటిలో ఉన్న పార్ట్నే అతను చూడగలుగుతున్నాడు. నాట్ ఆఫ్ ద ద్రష్ట అంటే చూసేవాడు, ఫియర్ మాత్రం కనబడ్డు. నాట్ ఆఫ్ ద ద్రష్ట, ద ఫియర్. ఫర్ దిస్ హీ హ్యాస్ టు ప్రాక్టీస్ నిర్బీజ సమాధి. అంటే మరొకసారి చెప్తాను, బట్ హీ కెన్ నో ద ట్రూత్ ఇన్ దిస్ వే ఆఫ్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దృశ్య. అంటే దృశ్యం అంటే కనబడే వాటిలో కొంత భాగం ఆయన చూడగలుగుతున్నాడు, కానీ ఆయన ద్రష్ట అంటే చూసేవాడిని మాత్రం కాదు.
he has no practice, అంటే he has to, ఆయన ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, నిర్భీతి సమాధి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే ఆయనకి తెలుస్తుంది అంటున్నారు. Then Sutra 4, Vritti Sarupyam Itaratra. Vritti, modifications of the mind, Sarupyam, identification, assimilation, Itaratra, elsewhere or in other states. In other states, there is assimilation in bracket of the seer with the modifications of the mind. When the chitta vrittis are not in the state of nirodha and the drashta is not established in his swarupa, he is assimilated with the particular vritti which happens to occupy the field of his consciousness for the moment. Hello? హాఫ్ ఆఫ్ ద పాసెస్ చదవండి. ఒక A simile will perhaps help the student to understand this assimilation of consciousness with the transformation of the mind. Let him imagine a lighted bulb, electric bulb, suspended in a tank full of limpid water. If the water is churned violently by some mechanical contrivance, it will make all kinds of patterns in 3 dimensions around the bulb. These patterns being illuminated by the light from the bulb and changing from moment to moment. But what about the bulb itself? It will disappear from view, all the light emanating from it being assimilated with or lost in the surrounding water. Now, let him imagine the churning of water slowed down gradually until the water becomes perfectly still. As the 3-dimensional patterns begin to subside, gradually the electric bulb gradually emerges into view, and when the water is quite at rest, the bulb alone is seen. This simile illustrates in rather crude way both the assimilation of the consciousness of the Purusha with the modification of the mind and its reversion to its own unmodified state when the mind comes to rest. The mind may come to rest either through para vairagya developed by Ishvara pranidhana or through the practice of samadhi. The result in both cases is the same, enlightenment and liberation. ఇది వృత్తి సారూప్య నితరత్ర అంటే ఇతర స్థితుల్లో అక్కడ ఎసిమిలేషన్ అంటే విత్ ద మోడిఫికేషన్ అంటే మార్పులతోటి అక్కడ ఎసిమిలేషన్ అంటే గ్రహించడం, ఇతర స్థితులు అన్నవి అదర్ స్టేట్స్ దేర్ ఈస్ ఎసిమిలేషన్ ఆఫ్ ది విత్ ద మోడిఫికేషన్స్. అంటే ఈ మోడిఫికేషన్స్ తోటి అది సారూప్యం అంటే సేమ్ అవ్వడం అనమాట. చూద్దాం. వృత్తి అంటే మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్, అలాగే ఐడెంటిఫికేషన్, ఎసిమిలేషన్. ఎసిమిలేషన్ అంటే ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇతరత్ర ఎల్స్వేర్ ఇన్ అదర్ స్టేట్. ఐడెంటిఫికేషన్, సారూప్యం అంటే ఐడెంటిఫికేషన్. అదే చిత్తవృత్తి అన్నది ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ నిరోధ అనే స్థితిలో అంటే కంట్రోల్ చేయడం అనే దాంట్లో ఉంది. లేకపోతే అలాగే ద్రష్ట ఈజ్ నాట్ ఎస్ ద్రష్ట అన్నంటే చూసేవాడు అన్నవాడు ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే సారూప్యమైనది స్వరూపంలో ఆ చిత్తవృత్తి కానీ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకుండా ఉంటే ఆయన ఈజ్ ఎసిమిలేటెడ్ విత్ ద పర్టికులర్ వృత్తి. అంటే ఎసిమిలేట్ అంటే ఇక్కడ గ్రహించబడతాడని కదా, ఆ పర్టికులర్ వృత్తి విచ్ హ్యాపెన్స్ టు ఆక్యుపై ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ ఫర్ ద మూమెంట్. అంటే ఈ when the chitta vritti are not in the state of nirodha, nirodham అంటే
కంట్రోల్, నిరోధించడం అంటే ఆపేయడం అనమాట. చిత్తవృత్తుల్ని ఈ విధంగా ఆపకుండా ఉన్న పరిస్థితిలో నాట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ నిరోధ, అలాగే ద్రష్ట కూడా స్వరూపంలో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ఎసిమిలేటెడ్ విత్ ద పర్టికులర్ వృత్తి, ఆ వృత్తితోటి అతను అంటే ఆ వృత్తిలో లీనమైపోతాడు. విచ్ హ్యాపెన్స్ టు ఆక్యుపై ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ ఫర్ ద మూమెంట్. అంటే ఆ కాన్షియస్నెస్, ఆ క్షణంలో ఉన్న కాన్షియస్నెస్ లో ఆక్యుపై అయిపోతుంది అనమాట. హ్యాపెన్స్ టు ఆక్యుపై ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి, ఆయన యొక్క వృత్తి అది అందులో ఎసిమిలేట్ అయిపోయింది. సిమిలి అంటే అలాంటి ఉపమాలంకారం విల్ పర్హాప్స్ హెల్ప్ ఈ స్టూడెంట్ కి సహాయం చేస్తుంది ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. ఎసిమిలేషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఏమిటో విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్, మనస్సు యొక్క మార్పులతో కాన్షియస్నెస్ ఎసిమిలేషన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే సరిపోతుంది అంటున్నారు. లెట్ హిమ్ ఇమాజిన్ ఏ లైటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, వెలుగుతున్న ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అతను ఊహించుకుంటే అది సస్పెండెడ్ ఇన్ ఏ ట్యాంక్ ఫుల్ ఆఫ్ లింపిడ్ వాటర్. లింపిడ్ అంటే ఏంటండి? బలహీనమైన, నిర్మలమైన. ఒక ట్యాంక్ నిండా నిర్మలమైన నీళ్ళలో ఆ బల్బునేమో ఉన్నదన్నమాట, ఎలక్ట్రిక్ బల్బు. ఆ వాటర్ అనేది బాగా మధించేస్తే, చర్నింగ్ అంటే కుదిపేసామనుకోండి చాలా గట్టిగా, అప్పుడు ఒక రకమైన మెకానికల్, యాంత్రికమైనటువంటి కంట్రైవెన్స్, అంటే బై సమ్ మెకానికల్ కంట్రైవెన్స్ అంత ఇట్ విల్ మేక్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ in 3 dimensions around the bulb. 3 patients are patterns. 3 patterns being illuminated by the light from moment to moment. అంటే బల్బు వెలుగుతుంది, అక్కడ ఉన్న మీటింగ్ చాలా వైలెంట్ గా తిప్పాం, అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే రకరకాలైనటువంటి ప్యాటర్న్స్ తయారవుతాయి. అంటే రకరకాలైన విధంగా అక్కడ, అంటే అది కళ్ళకి మనకి అది బల్బు కాంతిలో రకాలైనటువంటి డిజైన్స్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. దీస్ ప్యాటర్న్స్ బీయింగ్ ఇల్యూమినేటెడ్ బై ద లైట్ ఫ్రమ్ ద బల్బ్, బల్బు నుంచి వచ్చిన లైట్ వల్ల, అంటే అక్కడ నీళ్ళల్లో రకరకాలైన షేపులు వస్తాయి కదా, అవి బల్బు వల్ల ప్రేరేపితం అయిపోయి క్షణక్షణానికి మారుతూ ఉంటుంది, అవి ఒక కాన్స్టెంట్ గా ఉండవు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద బల్బ్ ఇట్ సెల్ఫ్, బల్బు సంగతి ఏమిటి? కానీ బల్బు ఏమి కూడా మాయం అవ్వదు, ఇట్ విల్ డిసపియర్ ఫ్రమ్ వ్యూ. అంటే బల్బు మనకు కనబడదు, కానీ all the light emanating from it being assimilated from are lost in the surrounding water. అంటే ఆ బల్బు కనబడదు కానీ దాని నుంచి రేడియేట్ అవుతున్నటువంటి, ఎమినేట్ అయినటువంటి ఆ కాంతి అదేమో బీయింగ్ అసిమిలేటెడ్ విత్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ వాటర్. అదేంటంటే నీరు ఆ కాంతిని గ్రహించేస్తుంది, చుట్టుపక్కల ఉన్న నీటి. అందువల్ల ఏంటంటే అవి అలా రకరకాల డిజైన్లు కనిపిస్తూ మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటాయి, అందుకని క్షణక్షణం మారుతూ ఉంటాయి. కానీ వాట్ అబౌట్ ద బల్బ్, బల్బ్కి ఏం జరుగుతుంది? అది మన దృష్టిలోంచి అది పోతుంది, అంటే బల్బుని పట్టించుకోం, కాంతినే చూస్తున్నాం. ఆల్ ద లైట్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బీయింగ్ అసిమిలేటెడ్, దాని నుంచి బయటికి ప్రసరిస్తున్న ఆ కాంతి గ్రహించబడుతోంది. విత్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ వాటర్, చుట్టుపక్కల నీళ్ళలో కలిసిపోవడము, లేదా దాంతో పీల్చుకోబడడం జరుగుతుంది, అంటే నీళ్ళే తీసేసుకుంటుంది అంతటిని. లైట్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బీయింగ్ అసిమిలేటెడ్ విత్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్ ద ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ వాటర్. నౌ లెట్ హిమ్ ఇమాజిన్ ద churning of water slowed down gradually until the water becomes perfectly still. అంటే గట్టిగా తిప్పుతున్నాం వైలెంట్ గా వాటర్ని, అది నెమ్మదిగా తగ్గించేసి ఆ నిశ్చలమైన నీరు వచ్చేటట్టుగా మనం తగ్గించేసాం, అంటే నీరు ఏమీ కదలకుండా. అట్ ద 3-dimensional patterns begin to subside gradually to electric bulb gradually emerges into view, and when the water is quite at rest the bulb alone is seen. అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చెప్తున్నారంటేనండి, ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ
ఆ నీరు గట్టిగా కదుపుతూ ఉన్నంతసేపు మనకు బల్బు కనబడదు. దాని నుంచి వచ్చిన కాంతి కిరణాల్లోని నీటి మీద పడుతున్నటువంటి నీటిని గట్టిగా తిప్పుతుంటాం, వైలెంట్ గా తిప్పుతుంటే అది ఎన్నో షేప్లు ఏర్పడి దాని మీద కాంతి కిరణాలు పడి రకరకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే నీరుని నిశ్చలమైన స్థితికి వచ్చి తీసుకొచ్చేమో అప్పుడు బల్బు కనబడుతుంది. అంతవరకు మనకు బల్బు కనబడదు. ఆ నిశ్చలమైన నీటిలో బల్బు కనబడుతుంది అనమాట. ఆ ప్యాటర్న్స్ మీకు ఉండవు. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ gradually emerges into view, and when the water is quite at rest, the bulb alone is seen. అప్పుడు బల్బ్ ఒక్కటే కనబడుతుంది. దిస్ సిమిలీ అంటే ఇలాంటి ఉపమాలంకారం illustrates in a rather crude way both the assimilation of the consciousness of the Purusha with the modification of the mind and the reversion of its own unmodified state when the mind comes to rest. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు అది ఎప్పుడైతే దీనికి అర్థం చెప్తున్నారు, ఈ ఉపమాలంకారం ఏం చెప్తుందంటే ఒక క్రూడ్ స్థూలంగా మనకి చెప్తోంది ఏంటంటే ఎస్మిలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్. పురుషుడు కాన్షియస్నెస్ ఇక్కడ పురుషుడు అనమాట. అది గ్రహించడం విత్ ద మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద మనస్సు యొక్క మోడిఫికేషన్స్ బట్టి పురుషుడు గ్రహించడం. అలాగే అండ్ ఇట్స్ రివర్షన్ టు ఇట్స్ ఓన్ అన్మోడిఫైడ్ స్టేట్. రివర్షన్ అంటే వెనక్కి మళ్ళీ వేయడం. దెన్ ద మైండ్ మనస్సు రెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న దాని నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఇందాక నీరు ఎలా అయితే స్టిల్ అయిపోయిందో అలాగా. ద మైండ్ మే కమ్ టు రెస్ట్ ఎయిదర్ త్రూ పరావైరాగ్యం అంటే పరవైరాగ్యం వల్ల కానీ లేకపోతే డెవలప్డ్ బై ఈశ్వర ప్రణిధానం ఆర్ త్రూ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సమాధి. ద రిజల్ట్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఇస్ ద సేమ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అండ్ లిబరేషన్. అంటే మనసు రెస్ట్కి వచ్చి ఆ పరావైరాగ్య అని ద్వారాను, లేకపోతే అది అభివృద్ధి చెంది ఈశ్వర ప్రణిధానం, లేకపోతే త్రూ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సమాధిని ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ద రిజల్ట్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఇస్ ద సేమ్. రెండిట్లో రిజల్ట్ ఒకటే. అది ఏమిటంటే ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే లేకపోతే ఈ ముక్తి, లిబరేషన్ అంటే ముక్తి. This sutra, like the previous one, is meant to answer only in a general way the question, what happens to the Purusha when he is not established in his Swarupa? Its full significance can be understood only after the whole book has been studied thoroughly and the various aspects of the subject understood adequately. Okay. ఈ సూత్రం అన్నది లైక్ ద ప్రీవియస్ వన్ మొదటి దానిలాగే దీని కేవలంగా ఒక జనరల్ గానే ఈ ప్రశ్న వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద పురుష వెన్ హీ అంటే పురుషుడికి ఏమవుతుంది ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ తన స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడు అన్న ప్రశ్న అన్నమాట. ఇట్స్ ఫుల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద హోల్ బుక్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీడ్. మొత్తం పుస్తకం అంతా తరోగా చదివిన తర్వాత ఇది మనకు బాగా అర్థం అవుతుంది. అండ్ ద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అండర్స్టూడ్ అడెక్వేట్లీ. అప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న రకరకాల విషయాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా అర్థం అయ్యాకే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం మనకి దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. సూత్ర 5 వృత్తయః పంచతస్తయః క్లిష్టాః. వృత్తయః ప్లూరల్ ఆఫ్ వృత్తిః మోడ్స్, modifications or functionings of the mind. Panchatayah, fivefold of the 5 kinds. Klishta, painful. Aklishta, not painful. The modifications of the mind are fivefold and are painful or not painful. After indicating the essential nature of yogic technique, the author then proceeds to classify the vrittis. He classifies them in 2 ways. Firstly, in relation to our feelings, whether they are painful, pleasurable, or neutral in their character. And secondly, according to the nature of the pratyaya, which is produced in our consciousness. Let us consider the first reaction of these vrittis
on our feelings. This reaction according to passage అయితే ఆపింది. ఓకే, ఈ ప్యాసేజ్ తర్వాతనా ఈ పాసేజ్ చిన్నది అయిపోయింది కదా, అక్కడికి ఆపుదాం. అంటే మళ్ళీ తర్వాత చెప్తుంది. ఇదేంటంటే వృత్తయ పంచతయ తయ క్లిష్ట అక్లిష్టం. అంటే మోడిఫికేషన్, మనసు యొక్క ఈ మార్పులు అన్నవి 5 రకాలుగా, ఆ తర్వాత చాలా బాధాకరంగాను బాధ లేకుండా కూడా ఉంటాయి. ఇది అంటే నాట్ పెయిన్ఫుల్ అన్నది. ఇది ఈ ముఖ్యమైనటువంటి యోగా యొక్క స్వభావం అన్నది మనకి ఈ టెక్నిక్, యోగా టెక్నిక్ అన్నది ఇక్కడ ఆధార్ అంటే పతంజలి ప్రొసీడ్స్ టు అది మనకి బోధపరిచి ఆయన వర్గీకరిస్తున్నారు. ఆయన ఎలా వర్గీకరిస్తున్నారంటే ఈ వృత్తుల్ని 2 రకాలుగా. మొదటిది ఏంటంటే మన యొక్క ఫీలింగ్స్ ని బట్టి, లేదా అవి బాధాకరమైన వాడిని దాన్ని బట్టి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అనే దాన్ని ఆయన అంటే ఇన్ రిలేషన్ టు మన ఫీలింగ్స్ కి సంబంధించిన వర్గీకరణ ఒకటి. రెండవది ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రత్యయం యొక్క స్వభావం బట్టి, విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అవర్ కాన్షియస్నెస్. అది మన కాన్షియస్నెస్ లోనే ప్రత్యయం ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి అని 2 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నారు. Let us consider the first reaction of these vrittis on our feelings. This reaction, according to Patanjali, is either painful or not painful. This will appear to a superficial student a rather strange way of classifying the mental modifications. Of course, there are certain modifications which are of a neutral character. That is, they do not produce any pleasurable or painful reaction in our mind. When, for example, we notice a tree while walking, it is a mere sensuous perception which does not arouse any pleasurable or painful feeling within us. The vast majority of our sensuous perceptions which result in the modifications of the mind are of this neutral character. They have been classified as not painful. Let us consider మొట్టమొదటిగా మనం ఈ 3 వృత్తులు మన ఫీలింగ్స్ అవి వాటి కోసం చూద్దాం. ఎటువంటి ఫస్ట్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ది వృత్తి, ఈ వృత్తి యొక్క రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్ అనేది పతంజలి ప్రకారం అది బాధాకరం అవ్వచ్చు, బాధాకరం కాకపోవచ్చు. అది పైనే విద్యార్థికి కనబడచ్చు, లేకపోతే రాదర్ విచిత్రమైన వర్గీకరణ, మానసికమైనటువంటి మార్పులతో కనబడచ్చు. కానీ దేర్ ఆర్ సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ ఏ న్యూట్రల్ క్యారెక్టర్. కొన్ని ఉన్నాయి తటస్థ స్వభావంతో ఉన్న మార్పులు ఉన్నాయి. అది న్యూట్రల్ అంటే అది. దట్ ఈస్ దే డు నాట్ మిక్స్, దే డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ ప్లెజరబుల్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. అంటే మన మైండ్ లో ప్లెజరబుల్ ఫంక్షన్స్ కానీ పెయిన్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ కానీ అది ఉత్పత్తి చెయ్యదు. ఇంకా చదివారు కదండి, ప్లెజరబుల్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ రియాక్షన్ ఇన్ అవర్ మైండ్, రియాక్షన్స్ మన మనసులోని అది ఉత్పత్తి చేయదు. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ క్యారెక్టర్. అవి ఏ రకమైనటువంటి సుఖకరమైన బాధాకరమైనటువంటి రియాక్షన్స్ ని మనస్సులో ఉత్పత్తి చేయవు. ఉదాహరణగా when we notice a tree, ఒక చెట్టును మనం చూస్తే నడుస్తున్నప్పుడు ఒక చెట్టుని చూసాం. అది కేవలంగా ఒక సెన్చువస్ పర్సెప్షన్, అంటే ఇంద్రియాలే దాన్ని గ్రహిస్తున్నాయి. విచ్ డస్ నాట్ అరౌజ్ ఎనీ ప్లెజరబుల్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ ఫీలింగ్ విత్ ఇన్ us. ఆ చెట్టుని చూడగానే మనకి ప్లెజరబుల్ ఫీలింగ్ రాదు, పెయిన్ఫుల్ ఫీలింగ్ మనలోని ఉత్పత్తి అవ్వదు. We notice a tree while walking. It is a mere
సెన్సేషన్, మియర్ సెన్షువస్ పర్సెప్షన్. అంటే మనం ఏమో వీ నోటీస్ ఒక ట్రీని చూస్తాం అనమాట మనం నడుస్తున్నప్పుడు. సెన్షువస్ అంటే ఇంద్రియాలతో, విచ్ డస్ నాట్ అష్యూర్ ఎనీ ప్లెజరబుల్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ ఫీలింగ్ విత్ ఇన్ us. దానివల్ల మనకి బాధాకరం కానీ లేదా అంటే ఆనంద సుఖకరమైన ఫీలింగ్స్ ఇవి ఉత్పన్నం కావు. ఇంకా చదివారా? పారాగ్రాఫ్ చదివాను మేడం. అవి ఏ రకమైనవి ప్రొడ్యూస్ చేయవు. ఉదాహరణగా మనం ఏమో ఒక ట్రీని చూసినప్పుడు వీ డస్ నాట్, అప్పుడు మనకి ప్లెజరబుల్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ ఫీలింగ్స్ మనలో రావు. ఎక్కువ మంది మనలో సెన్షువస్ పర్సెప్షన్, ఇంద్రియాలతో ఉన్నటువంటి గ్రహింపు, అది ఈ మార్పుల్లో విచ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్, మనస్సు యొక్క మార్పుల్లో కూడా ఆర్ ఆఫ్ దిస్ న్యూట్రల్ క్యారెక్టర్, దీనికి ఇలాంటి తటస్థమైనటువంటి స్వభావం వచ్చింది. దే హ్యావ్ బీన్ క్లాస్డ్ యాజ్ నాట్ పెయిన్ఫుల్, వాళ్ళని బాధ లేనివిగా వర్గీకరించవచ్చు. But there are other modifications of the mind which do arouse a pleasurable or painful feeling within us. For example, when we taste some palatable article of food, or see a beautiful sunset, or smell a rose, there is a distinct feeling of pleasure. On the other hand, when we see a horrible sight or hear a cry of anguish, the resulting transformation of the mind is definitely painful. Why has then Patanjali classified all such modifications of the mind which arouse some feeling within us as painful? The reason for this is given in part 215 in connection with the philosophy of kleshas. It will suffice to mention here that according to the theory of kleshas upon which the yogic philosophy is based, all pleasurable and painful experiences are really painful to the people who have developed the faculty of discrimination and are not blinded by the illusions of the lower life. It is our ignorance caused by these illusions which makes us see pleasure in experiences which are a potential source of pain, and therefore makes us run after those pleasures. If our inner eyes were open, we would see the potential pain hidden within these pleasures, and not only when the pain is present in an active form. ఇక్కడ ఆపుదాం. అంటే ఇంకా మనకి రకరకాలైన మనసులో మార్పులు, అవేమోని మనకి సుఖకరము లేదా బాధాకరమైన ఫీలింగ్ని మనలోనే మనకి ఇవ్వని ఉన్నాయి. ఉదాహరణగా మనం ఏమోని ఏదైనా ఒకటి రుచికరమైంది పదార్థాన్ని తింటున్నప్పుడు, ఆహారాన్ని, లేకపోతే ఒక అందమైనటువంటి ఒక సూర్యాస్తమయాన్ని చూసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే రోజా పువ్వు యొక్క వాసన చూసినప్పుడు, అది ఒక డిస్టింక్ట్ అంటే ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్గా మనకి సుఖం యొక్క ప్రత్యేక ఫీలింగ్ లా అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంకో రకంగా నేను సీ ఏ హారిబుల్ సైట్, భయంకరమైన దృశ్యం చూస్తే, ఆర్ హియర్ ఏ క్రై ఆఫ్ యాంగ్విష్, బాధతో కూడినటువంటి, ఎక్కడ చెప్తున్నాను నేను, కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నానా? అవును మేడం, ఇక్కడే అంటే ఈ పేజ్ లోనే కదా, హియర్ పేజ్ నెంబర్ 13 అంటే స్టార్టింగ్ వచ్చాం. యాంగ్విష్, ద రిజల్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ పెయిన్ఫుల్. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మనం ఒక భయంకరమైనటువంటి దృశ్యం చూసాం, లేకపోతే హియర్ ఏ క్రై, ఎవరో అరవడం విన్నాం, అప్పుడు మన బాధ అన్నది రిజల్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మనసుని అది డెఫినెట్లీ పెయిన్ఫుల్, బాధాకరంగా చేస్తుంది. అది మన యొక్క అంటే రిజల్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలా ఉంటుంది.
నల్లపిల్ల ఇలాగా ఆ పిల్లని పట్టుకెళ్ళిపోయిందా? నాకు ఇలా కనిపిస్తుంది. అసలు లోపలికి రానివ్వకండి. Why has that then Patanjali classified all such modifications of the mind which arouse some feeling within us is painful? అంటే అలాంటప్పుడు పతంజలి గారు ఈ వర్గీకరణ ఎందుకు చేశారు? కొన్ని మార్పులు, మనసు యొక్క మార్పులు, అవి మనలోనేమో వితిన్ us బాధాకరమైన ఫీలింగ్స్ తెస్తాయి అని. ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ 11 to 15. అంటే ఈ కనెక్షన్ లో మనకి 11 నుంచి 15 క్లేశాస్, అంటే ఆ క్లేశాస్ అనే దాంట్లో ఇచ్చారు. ఇట్ విల్ సఫైస్ టు మెన్షన్ హియర్ దట్ అకార్డింగ్ టు ద థియరీ ఆఫ్ క్లేశ, ఈ క్లేశ యొక్క థియరీ ప్రకారం ఈ యోగా, విచ్ ద యోగా ఫిలాసఫీ ఇస్ బేస్డ్, దాని మీదే యోగా ఫిలాసఫీ ఆధారపడింది. ఆల్ ప్లెజరబుల్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ రియల్లీ పెయిన్ఫుల్ టు ది people who have developed the faculty of discrimination. అంటే ఈ ప్లెజరబుల్, బాధాకరమైనవి, సుఖకరమైనటువంటి అనుభవాలన్నీ కూడా అవి నిజంగా బాధాకరంగా ఉంటాయి ఎవరికంటే అటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఈ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ వివేకం అన్నదాన్ని బాగా డెవలప్ చేసుకున్నారో, అండ్ ఆర్ నాట్ బ్లైండెడ్ బై ద భ్రాంతి చేత, అంటే లోయర్ మనస్సుకు సంబంధించిన భ్రాంతి చేత అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోయారో, అంటే చూడలేని స్థితికి బ్లైండ్ అయిపోయారో అలాంటి వాళ్ళకి తప్ప అని. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ క్లేశాస్ మీదని ఈ ఆధారపడే ఫిలాసఫీ అన్నది, యోగా ఫిలాసఫీ బేస్డ్ ఆల్ ప్లెజర్స్ అండ్ పెయిన్స్, అన్ని బాధలు, అన్ని సుఖాలు కూడాను, అనుభూతులన్నీ, ఈ సుఖ బాధ అనుభూతులన్నీ కూడా అవి నిజంగా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటాయి. ఏ ప్రజలైతే ఈ వివేకాన్ని బాగా డెవలప్ చేసుకున్నారో, అండ్ ఆర్ నాట్ బ్లైండెడ్ బై ద ఇల్యూషన్స్ ఆఫ్ ద లోయర్ లైఫ్, లోయర్ లైఫ్ యొక్క భ్రాంతి తోటి బ్లైండ్ అయిపోని వాళ్ళకి, అంటే లోయర్ లైఫ్ అంటే నీచ మనస్థాయి. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇగ్నోరెన్స్ కాజ్డ్ బై దీస్ ఇల్యూషన్స్, మన అజ్ఞానం, ఈ భ్రాంతుల వల్ల వచ్చినవి, విచ్ మేక్ us see pleasure in experience which are a potential source of pain. అంటే మనకున్న అజ్ఞానం, బై దీస్ ఇల్యూషన్స్ నుంచి వచ్చిన అజ్ఞానం, అది మన ఏంటంటే ఈ సుఖాలు అనుభూతిలోకి వచ్చినటువంటివి అవి చాలా బలమైనటువంటి బాధకి సోర్స్ గాను, అండ్ దేర్ ఫోర్ మేక్స్ us రన్ ఆఫ్టర్ దీస్ ప్లెజర్, అందుకని ప్లెజర్ వెనకాల పరిగెట్టేటట్టు చేస్తాయి. ఒకవేళ మనకు అంతర్గతమైన కళ్ళు తెరుచుకుని ఉంటే we would see the potential pain hidden within these pleasures. ఈ ప్లెజర్స్ లో ఎంత బాధ దాగి ఉంది, అండ్ నాట్ ఓన్లీ when the pain is present in an active form, అంటే పెయిన్ యాక్టివ్ గా రాకముందే ఈ దుఃఖంలో, ఈ సుఖాల్లో ఎంత బాధ ఉంది మనం చూడగలం. ఉదాహరణగా మనకు సుఖం లభించిందండి, దాంతో మనం హాయిగా ఉంటున్నాం, చలికాలంలో వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటే బాగుంది, కానీ సడన్ గా మనకి ఆ వేడి నీళ్ళు కానీ దొరకపోతే అసలు ఆ సుఖం ఉండదు. అంటే ప్రతి సుఖంలోని కూడా ఒక బాధ ఉన్నది అని బాధ అనుభవంలోకి రాకముందే తెలుస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇవాళకి ఇక్కడికి ఆపేద్దామండి. ఓకే మేడం. ఎంత టైం ఉంది? అయిపోయిందా? మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయిపోయింది.